students. How are you? I hope you all are very fine in your home by studying physics, chemistry, mathematics and biology, by watching the TV, by using mobile phones. Am I right? Okay. Anyway, so welcome to a physics bridge class once again. In the last period, we solved one simple problem to find the average speed. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಲೆಟ್ O is the center of this circle. 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, now so this is B, this is C and this is D. now ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ A to B and distance traveled by the particle from A to B. Sorry, displacement of the particle from A to B. Okay na? So find, so ಇದರಲ್ಲಿ A distance traveled by the particle from A to B. Okay na? Similarly, find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle from A to B. Both are different, not the same. Distance and displacements are separate. Already I told you. Now, so this is where R is the radius of this circle. Now, so ಈಗ ನಾವು first distance ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನಾವು. So to find the distance ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ A to B, this is complete circle. What is the circumference of a circle? ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ circumference of the circle 2 pi r. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ if circumference of the circle is 2 pi r, A to B ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Divided by 4. Hence the distance traveled is nothing but what? 2 pi r divided by 4. Correct? Now, so this is 2 ones are 2 twos are. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the distance? Pi r by 2. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 2, 2 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಪೈ ಬೈ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ನ ಈಗ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಬಿ ಎ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಬಿ ಎ angle O is equal to 90 degree. Therefore AB square is equal to OB square plus OA square. Correct? Pythagoras theorem. Okay, square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides. So AB square is equal to OB square plus OA square. So what is OA? Radius R. What is OB? It is also radius R. OC is also radius R. OD is also radius R. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ? AB square is equal to R square plus R square. So what is R square plus R square? 2R square ಆಯ್ತು. AB square is equal to 2R square ಆದ್ರೆ what is AB? ಹಾಗಾದ್ರೆ AB is equal to root of 2R square. Correct? It is root of 2R square ಆಯ್ತು. or AB is equal to this square and square root get cancelled. It is root 2 times the R. So distance pi r by 2 ಬಂತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ root 2 times the R ಬಂತು. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Same problem. Find the distance traveled by the particle from A to C. Okay. ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ A to C. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. So now we shall study some important graphical nature to determine the acceleration, distance traveled, or velocity, or position like that. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ವ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಟೈಪ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದುವಾಗ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಫಾರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ನ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಿ ನ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೇಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನೇಚರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವನ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸೋನೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಿದೆಯಪ್ಪ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಶಿರ್ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಬಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವಾಗ, ವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್. That is, if you draw given time along the x-axis and velocity along the y-axis. Okay? So y-axis ಅಲ್ಲಿ velocity, x-axis ಅಲ್ಲಿ time ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು VT ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ AT ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ PT ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಹೌದಾ? ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟೈನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ when time increases, ನೋಡಿ ಟೈಮ್ 10, 20, 30, 40. when time increases, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ goes on increasing. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10, 20, 30, 40, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 10, 20, 30, 40 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ವಿಟಿ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು V2, ಇದನ್ನ V1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇದು ಟೈಮ್ T1, ಇದು ಟೈಮ್ T2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? V2 minus V1 divided by T2 minus T1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? VT ಗ್ರಾಫ್. ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸರ್, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಏನಾದ್ರೂ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ ನಾವು? ಎಸ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿ ಇಂದ ಸೀದಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಬಿಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ. ಎ ಇಂದ ಸೀದಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the displacement of the particle is given by area of this ಏನಿದು rectangle plus what is this? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ನೀವು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಡಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ಇದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿರೋ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. Equations of motion. You have to remember these 3 equations, very very important. One is V is equal to U plus AT. Okay, where V anta andre final velocity, where V is the final velocity and U is the initial velocity. ಇದನ್ನ V0 ಇಂದ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, V0 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, U ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಇನ್ಮೇಲೆ V0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, U ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, V ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ U ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 2AS. The square of final velocity minus square of initial velocity will gives you what? 2AS. ಅಂದ್ರೆ A ಅಂದ್ರೆ acceleration, S ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ distance traveled ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the distance traveled or nothing but in a direction with a certain direction, displacement ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Next, the third one, S is equal to UT plus half AT square. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ 9th ಅಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. V is equal to U plus AT. V ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. V square minus U square is equal to 2AS. That is acceleration of displacement. S is equal to UT plus half AT square. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟೈಮ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರು, ಟ್ರೈನು, ಬಸ್ಸು, ಟ್ರಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 100 ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ 9th ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ CET ನಲ್ಲಿ, ನೀಟಲ್ಲಿ, JEE ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so let me solve some more problems with the help of equations of motion. A car moves with an initial velocity of 10 meter per second, get accelerated with 5 meter per second square in 3 seconds. Find the final velocity gained by the car. When you read the problem correctly, first you have to write the given data. Okay, so data ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. If you understand the problem correctly, then definitely it will be easy. Okay, so data ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Initial velocity. Let u is the initial velocity, already I told you, which is 10 meter per second. Along with unit ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Accelerated with, he has given the acceleration a is what? 5 meter per second square. In 3 seconds, ಅಂದ್ರೆ time, second ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ಯೂನಿಟ್? ಟೈಮ್ ಇನ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ 3 second ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್. He has given the time 3 seconds. What you have to find? Final velocity gained by the car. Final velocity is what? v ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ. u a t v. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ. Equation of motion, that is we know that v is equal to u plus at. Simplify ಮಾಡೋಣ. So v is equal to, what is u? 10. What is a? 5. What is t? 3. 5 3s are 15. 15 plus 10 is 25. Hence what is the final velocity? 25 meter per second. So this is the final velocity gained by the car. Okay na? One more problem. A velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter. ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಬುಲೆಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಇವಾಗ ಇದರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ್ರದ್ದು? 200 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬುಲೆಟ್ಟಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ? 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಲೆಟ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೈಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದು ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0 ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್? By understanding the problem, first you have to write the given data. A velocity of a bullet is reduced from 200 to 100. So which one is initial and final? 200 is initial, 100 is final. So initial velocity is u, that is 200 meter per second. Final velocity is v, which is 100 meter per second. While traveling through a wooden block, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. It is the distance traveled by the bullet. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ u v s a, ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಎಸ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to what? 2as. Using this formula you have to find what? Retardation. One thing you have to remember while solving the problem in particularly PUC, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ, that is velocity meter per second ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ,
ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಹೌದಾ? 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ 10⁻², ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁶. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ 10 ಇಂಟು ಸೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻². 10 ಇಂಟು 10⁻² ಅಂತ ಬರೆದ್ರು 0.1 ಮೀಟರ್ ಬರೋದು. 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 0.1 ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. A is equal to v square minus u square divided by 2s ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈ 2 ಮತ್ತೆ s ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ನೌ A is equal to what is v? Final velocity 100 square minus what is u? U is what? 200. It is 200 square divided by 2 into 0.1 because the 10 centimeter ನ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಜಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೆಜಿ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮೀಟರ್. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100 ಇಂಟು 100, 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 200 ಇಂಟು 200, 0 0 2 2 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b. ಓಕೆ, ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ b ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 200 ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b 100 ಮೈನಸ್ 200. ಗಾಟ್ ಇಟ್? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ b divided by 0.2. 2 into 0.1 is 0.2. Now a is equal to ಏನ್ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? 100 plus 200 is what? 300 into 100 minus 200 is what? Minus 100. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ನ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 100 ಮೈನಸ್ 200 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 100 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 0.2 ಇದೆ ಸರ್, 0.2 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. ಓಕೆನಾ? ಇದು 0.2 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 10 by 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 into 0.2 ಏನಾಯ್ತು? 2. Now 2 ones are 2 150s. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ a is equal to ಈ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ 100 tens are 1000. 100 tens are 1000. 1000 into 150 1,50,000. Let me repeat. 2 ones are 2 150s are 150 tens are ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 1500. 1500 into 100 that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1500 ಅನ್ನ 100 ಅಂದ್ರೆ 1,50,000 minus 1,50,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ 10 to the ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ AIIMS 2001 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಮೊದಲು
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಸರು 2001 ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಜಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.